બસ ચાલતા ચાલતા જઈએ હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરવા। જો આ છે રામ મંદિર, પછી આપણે રામ મંદિરની અંદર દર્શન કરવા જઈશું અને આ છે સ્વયંભૂ હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર। તો બસ જુઓ કેટલું જૂનું મંદિર છે, તમને અહીંયાથી જ ખબર પડશે। જુઓ બહુ પૌરાણિક આ મૂર્તિઓ અહીંયા તમને જોવા મળશે। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल एपी ट्रावेल व्लॉगनी अंदर फरीथी एक नवा विडियो साथे आपનું स्वागत है। तो अत्यारे जोरो शोरोथी आखा विश्वनी अंदर राम मंदिर जे अयोध्यानी अंदर बनी रह्युं छे, सौनी एटली बधी तैयारीओ छे। तो आपणे आजे एक एवा राम मंदिरनी मुलाकाते आव्या छीए जे राम मंदिर पण अयोध्याना निरुमणी अखाडानुं आ मंदिर गणवामां आवे छे अने वर्षो पुराणुं आ मंदिर छे। तो आ मंदिर क्यां आवेलुं छे अने कई जग्याए तमे आवी शको छो आ मंदिरनी दर्शन करवा, तो ए बधी ज माहिती विडियोनी अंदर छे। तो विडियोनी अंदर जोड़ायेला रहो, विडियो बिल्कुल स्कीप ना करता। विडियो गमे तो लाइक करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। अत्यारे हूँ छूँ ए मंदिरना बहार चौगाननी अंदर मारी पाछळ जोई रह्या छो घणा बधा माणसो भेगा थई रह्या छे। अहींया पण 22 तारीखे बहु ज मोटो राम नो जे अयोध्यानी अंदर अवसर थई रह्यो छे, ए अवसर अहींया पण उजववामां आववानो छे अने बधी पब्लिक बहु जोरोशोरोथी तैयारी चाली रही छे। तो बस विडियोनी अंदर जोड़ायेला आखुं राम मंदिर हूँ तमने बतावीश। अने अहींया हनुमानजीनुं पण एक स्वयंभू हनुमान छे, ए मंदिर पण छे। तो एनी पण आपणे दर्शन करशुं ए मंदिरना। तो बधी ज माहिती विडियोनी अंदर छे अने तमारे अहींया आववुं तो कई रीते आई शको छो ए बधी ज माहिती विडियोनी अंदर छे। तो जोड़ायेला रहो विडियोनी अंदर, क्यांय नहीं जता। तो बस जुओ अत्यारे आखुं जे आ चौगान छे ए बधुं ज आ राम मंदिरनुं छे। अत्यारे आ राम मंदिर बहु ज जूनुं छे। आजे तमे गेट जोई रह्या छो, त्यां वर्षो पुराणो एक गेट हतो, ए तोड़ी अने अत्यारे नवी रीते आ मंदिरनुं निर्माण करवामां आवेलुं छे अने घणी बधी पब्लिक अहींया दर्शन करवा आवे छे। तो जुओ अत्यारे आ गेटनी अंदर आपणे जईए अने आ राम मंदिरनी मुलाकात करीए। अने राम मंदिरनी अंदर तमे जोता ज तमने थशे के खरेखर आ बहु वर्षो पुराणुं मंदिर छे। तमे जुओ आ छे गेट मंदिरनो। पहला आवो गेट नहोतो, पहला राजाना दरबार जे हता ए वखते जे जूनो पुराणो जे गेट बनाववामां आवतो हतो एवो गेट आ मंदिरनो हतो। परंतु आ मंदिरनो ए नवी रीते निर्माण करवामां आव्युं छे अने आ नवो गेट अहींया बनाववामां आवेलो छे। अंदर જોઈએ આ એક સાધુઓના અખાડા તરીકે આ મંદિરને માનવામાં આવે છે। અહીંયા જુઓ એક હોલ બનાવવામાં આવે છે, ત્યાં આગળ નાનો મોટો અવસર તમારે કરવો હોય તો થઈ જાય। અને જુઓ અહીંયા ઘણા બધા મિત્રો અહીંયા જે ભક્તો છે અહીંયા રોજ અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે। અને જુઓ આ છે આખું એ મંદિર, તમને દેખતા જ થશે કે આ ખરેખર બહુ જૂનું અને પૌરાણિક મંદિર તમને લાગશે। અહીંયા જુઓ બેસવાની વ્યવસ્થા, અહીંયા ઓટલા આ રીતે બનાવવામાં આવેલા છે। અને સામે જે મંદિર દેખાઈ રહ્યું છે એ છે હનુમાન દાદાનું મંદિર, જે સ્વયંભૂ હનુમાન દાદાનું મંદિર છે। અને આ બાજુ છે આ સંત નિવાસ છે અને ત્યાં આગળ રામજી મંદિર છે। તો ત્યાં પણ આપણે દર્શન કરશું। તો જુઓ આ ગેટથી આપણે અંદર આવ્યા અને આ રીતનું કંઈ અંદર નજારો છે, વાતાવરણ છે। तो बस सौथी पहला आपणे दर्शन करशुं हनुमानजी महाराजना अने पछी त्यांथी आगळ वधशुं। तो बस चालता चालता जईए हनुमानजी महाराजना दर्शन करवा। जो आ छे राम मंदिर, पछी आपणे राम मंदिरनी अंदर दर्शन करवा जईशुं। जो अहींया जय श्री राम लखेलुं ज छे अने आ छे स्वयंभू हनुमानजी महाराजनुं मंदिर। તમે હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરી શકો છો। સંકટ મોચન હનુમાન અહીંયા લખેલું છે। તો દર્શન ઘરે બેઠા કરતા હોય તો કોમેન્ટની અંદર જય શ્રી રામ લખવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। અહીંયા જુઓ અખંડ જ્યોત છે મહારાજની, જે અહીંયા પ્રજ્વલિત રહે છે। અને આ છે સ્વયંભૂ હનુમાનજી મહારાજનું વર્ષો પુરાણું મંદિર। तो मित्रों आ छे अहींया समाधि छे हरिदासजी महाराज अने गणेशदासजी महाराजनी समाधि अहींया छे। वर्षो पुराणुं मंदिर छे। अहींया तमे जोई रह्या छो समाधि अने चरण पादुका अहींया तमने जोवा मळशे। अने अहींया बोर्ड पण मारेलुं छे 1988 अहींया लखेलुं छे, बोर्ड मारेलुं छे। तो बस अहींया जुओ आ राम मंदिर तरफ आगळ वधीए।
તો રામ મંદિરના અંદર જઈએ અને રામ મંદિરના અંદર આપણે રામજીના દર્શન કરીએ. બસ જુઓ કેટલું જૂનું મંદિર છે, તમને અહીંયાથી જ ખબર પડશે. અખાડાનું મંદિર કહેવામાં આવે છે, અયોધ્યાના અખાડાનું મંદિર છે, બહુ પૌરાણિક મંદિર છે. અહીંયા જુઓ સંત નિવાસ છે, અહીંયા સંતો અહીંયા નિવાસ કરે છે, અહીંયા સાધુ સંતો અહીંયા જુઓ, અહીંયા સાધુ સંતોને નિવાસ સ્થાન અહીંયા તમે જુઓ એકદમ પૌરાણિક તમને જોવા મળશે. અને આ મંદિર તમે જોઈ રહ્યા છો. તો આપણે અંદર જઈ અને શ્રી રામ ભગવાનના દર્શન કરીએ. તમે જુઓ બહુ પૌરાણિક આ મૂર્તિઓ અહીંયા તમને જોવા મળશે. અહીંયા શ્રી રામ ભગવાન, રામ લક્ષ્મણ જાનકી, જય બોલો હનુમાન કી. અહીંયા જુઓ નાના લાલજીની મૂર્તિ છે. અહીંયા સાધુ સંતોના ફોટા પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે. તો બસ જો તમે અહીંયા આ મંદિરની મુલાકાત કરવા આવવા માગતા હોય તો કઈ રીતે આવી શકાય એ બધી જ માહિતી વિડીયોની અંદર આગળ છે. તો જોડાયેલા રહો વિડીયોની અંદર. અને અહીંયા આપણા જે અહીંના જે લોકો છે, અહીંયા જે કરતા ધરતા જે લોકો અહીંયા હેન્ડલ કરે છે મંદિરનું, એ લોકો સાથે પણ વાત કરીશું અને મંદિરની શું ઇતિહાસ છે એ પણ જોઈશું. હા, તો આપણી સાથે છે અહીંયા નરેન્દ્રભાઈ, જે આપણને કહેશે કે આ મંદિર કેટલું જૂનું છે અને શું ઇતિહાસ છે મંદિરનો. નરેન્દ્રભાઈ, આ મંદિર છે 200 વર્ષ જૂનું પુરાણું મંદિર છે અને આ મંદિર ભારતની અંદર અખાડા તરીકે ઓળખીતું છે. આ મંદિરની અંદર અમે ટ્રસ્ટી છીએ. આ મંદિર ખાકચોક રામજી મંદિર તરીકે પ્રખ્યાત છે વિજાપુરની અંદર. અને અહીંયા હનુમાન દાદાની પ્રતિમાનો બહુ પ્રભાવશાળી છે. અહીંયા હનુમાન દાદાનો બહુ સાથ અને સહકાર છે. રામજી મંદિર બહુ પુરાણું છે. રામજી મંદિરની અંદર બધા દર્શનાર્થીઓ આવે છે. દર શનિવારે અને મંગળવારે અહીંયા ભીડ સારી રહે છે. અહીંયા વર્ષની અંદર એક વખત હનુમાન જયંતિનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને બહુ ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે. હા, તો મિત્રો આ મંદિરની જો તમારી મુલાકાતે આવવું હોય તો તમે ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણેથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી મહેસાણા જિલ્લાની અંદર વિજાપુર તાલુકાના અંદર આવી અને તમે કોઈપણને પૂછી શકો છો કે ખાર ચોક મંદિર, રામજી મંદિર જે અખાડાનું મંદિર છે ત્યાં દર્શન કરવા છે તો તમે અહીંયા પહોંચી શકો છો. કોઈ પણ ટ્રાવેલથી કે બસથી તમે વિજાપુર પહોંચી અને ત્યાંથી કોઈ પણ રિક્ષા કે ગમે તે સાધનની અંદર અહીંયા મંદિરે પહોંચી શકો છો. અને એડ્રેસ છે ઉમિયાનગર ખારચોક મંદિર. આ મંદિર બહુ જ જૂનું છે, પ્રખ્યાત છે, ખારચોક રામજી મંદિર. તો તમે અહીંયા આ મંદિરના દર્શન કરવા આવી શકો છો અને આ ધન્યતાનો લાભ લઈ શકો છો. હા, તો મિત્રો અહીંયા જો રામજી મંદિર છે અને અહીંયા આ એક ઝાડ છે. આ ઝાડ કહેવામાં આવે છે જ્યાં પણ રામજી મંદિર હોય ત્યાં આ ઝાડ અવશ્ય જોવા મળે છે. અને આ વર્ષો પુરાણું આ ઝાડ છે અને એ આ રામજી મંદિર. અને અહીંયા આ ઝાડ તમે જોઈ રહ્યા છો, બહુ વર્ષો પુરાણું આ પણ ઝાડ છે. અને જગ્યા પણ તમને જોતા જ થશે કે ખરેખર આ બહુ વર્ષો જૂની અને પૌરાણિક જગ્યા તમને લાગશે. તો બસ જુઓ વિડીયોની અંદર આટલું બહુ નાનકડું મંદિર છે અને તમે અહીંયા આવી શકો છો. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં કહેજો અને વિડીયો ગમે તો લોકોને શેર કરજો, જેથી કરી લોકો અહીંયા દર્શનાર્થે આવી શકે અને આ મંદિરના દર્શનનો લાભ લઈ શકે. તો વિડીયોની અંદર આટલું જ. મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ.